청춘, 푸를 청해 봄춘. 계절이 지나 피었던 꽃이 지고 낙엽이 떨어지고 가지가 메말라도 우리 청춘의 푸른 봄은 늘 함께하길. 반갑습니다. 청춘왕입니다. That you think I'm cool, cute that you think I'm cute, sweet that you think I'm sweet, you're fun that you find fun in me. Cool that you think I'm cool, cute that you think I'm cute, sweet that you think I'm sweet, you're fun that you find fun in me. You always tell me I'm capable of something. If I say I don't have wings, you probably make those till the morning. Your crush shadow wings are kinda happy, but I feel the lightest ever in my life. You always say I'm good at anything, blessing in your life. But what you say at me, cause I barely look in the mirror. Your eyes make me get rid of my blurry glasses. Made me brave enough to live without them. Made me see through all the beauty. I've always been passing by them. Flowers, nature's joy and rainbow feeling. Yes, they take on me. It's your smile, baby. Your teeth are so pretty. 1, 4, 3, shout you love me. You're right behind me. I can't stop on your feet. 1, 4, 3, yes, they take on me. It's your smile, baby. Your teeth are so pretty. 1, 4, 3, shout you love me. You're right behind me. I can't stop on your feet. Oh, don't you think I'm cool? I'm cool. Yeah, don't you think I'm cute? I'm cute. Sweet, don't you think I'm sweet? Sweet, you're fun, that you find fun in me. Cool, don't you think I'm cool? I'm cool. Cute, don't you think I'm cute? I'm cute. Sweet, don't you think I'm sweet? You're fun, that you find fun in me. The look of shielded light on my face, it's not just some passing infatuation. You're one of my idea, please, like summer sunshine, the scent and the warmth when you have me tight. Yes, they take on me. You should smile, baby. Your teeth are so pretty. 1, 4, 3, shout you love me. You're right behind me. I can't stop on your feet. 1, 4, 3, yes, they take on me. You should smile, baby. Your teeth are so pretty. 1, 4, 3, shout you love me. You're right behind me. I can't stop on your feet. Cool that you think I'm cool. Cute that you think I'm cute. Sweet that you think I'm sweet. You're fun that you found fun in me. Cool that you think I'm cool. I'm cool. Cute that you think I'm cute. I'm cute. Sweet that you think I'm sweet. You're fun that you found fun in me. 안녕하세요. 중앙대학교 청중왕입니다. 저는 오늘 녹음을 맡은 여진 DJ. 은별 DJ. 정민 DJ. 예진 DJ입니다. 시원하고 푸르던 5월이 지나고 무더운 여름이 다가왔습니다. 다들 봄은 즐기셨나요? 벌써 종강이 한 달도 남지 않다는 사실이 믿기지 않을 정도로 이번 봄은 특히나 더 빠르게 흘러간 것 같습니다. 맞습니다. 빠르게 지나간 봄이 너무 아쉬운 마음이 들기도 하지만 곧 여름방학이 다가온다는 게 설레기도 한데요. 기말고사 전 마지막 A팀 녹음인 만큼 우리 A팀 DJ분들의 종강 이후의 계획이 궁금합니다. 다들 여름방학에 하고 싶은 것들이 있으신가요? 저는 요새 물놀이가 너무 하고 싶어요. 왜냐면 요새 맞아. 갑자기 더워졌잖아요. 그래서 맞아요. 산에 가서 계곡에 들어가고 싶은 마음이 요새 너무 커진 것 같아요. 정민 DJ는요? 제 여름방학 계획은 사실은 1학기 계획이었는데 미룬 거거든요. 영어 공부를 해야겠다는 생각이 있고요. 제발 제가 했으면 좋겠어요. 그리고 매번 하는 다짐이죠.
저번 중간고사 때 제가 원래 드라마랑 영화를 별로 잘 안 보거든요. 중간에 하차하는 경우도 많고. 근데 중간고사 때 공부를 하는데 갑자기 드라마랑 영화가 너무 보고 싶은 거예요. 맞아, 시험 기간에 꼭 그래서 그래. 넷플릭스에 들어가서 1시간 동안 보고 싶은 영화 드라마를 20개 넘게 하트를 눌러놨거든요. 그거 다 봐야 돼요, 지금. 20개나? 이거 다 볼 때까지 여름방학에 집 밖으로 안 나갈 거예요. 바쁘겠다. 예진 DJ는요? 저는 이번에 학기를 보내면서 휴학한 친구들이 그렇게 부럽더라고요. 휴학한 친구들이 다 뭔가 독서 동아리를 하거나 도서관에 가서 책을 읽거나 이런 걸 하는데 재밌겠다. 그게 너무 부러운 거예요. 그래서 저도 이번 방학제는 도서관에서 좀 살아볼까. 근데 학교 도서관은 아닐 거예요. 학교는 이제 지겹죠. 네, 학교 말고 좀 시 도서관 뭐 이런 데 가서 독서를 좀 많이 하고 싶습니다. 은별 디자인 계획 있나요? 저도 정민 DJ처럼 영어 공부해서 뭐라도 따놓는 걸 하고 싶기도 하고, 그리고 정민 DJ가 좋아요 엄청 많이 눌러놨다고 했잖아요. 저는 네. 책에 그게 엄청 많이 쌓였거든요. 드라마도 드라마인데. 그래서 그 책 어플 들어가 본 한 15권 정도 아직 못 읽어본 거에 하트를 누르는 게 있는데, 그거를 지금 빨리 읽고 싶고요. 그리고 제일 읽고 싶은 책이 저희가 여름방학이 7, 8월이잖아요. 네. 8월에 만나요라는 책을 꼭 읽고 싶어요. 그래서 8월을 엄청나게 기다리고 있습니다. 그리고 7월 초에 7월 1일이 제 생일인데 7월 9일에 생일인 중학교 때 친구랑 그 사이에 바다 여행을 가기로 했거든요. 좋다. 생일 재밌겠다. 축하할 겸 바다에 빠질 겸 해서 그래서 그 여행도 가고 책도 읽고 그러고 싶습니다. 마음만큼. 저랑 영화 공부 같이 해요. 아, 네. 그럼 안 할 것 같은데요? 그냥 만나서 놀 것 같은데. 아니, 서로 이제 온라인으로 검사해 주는 거죠. 싸울 것 같은데요. 은별 디자인 오늘 왜 단어 안 외웠어요? 너무 무서워. 우리 DJ분들이 하고 싶은 일들이 정말 많은 것 같습니다. 이번 학기의 마지막 시험을 무사히 마치고 다들 그동안 하고 싶었던 미뤄둔 일들을 차근차근 해보면 좋을 것 같아요. 그럼 이제 본격적으로 첫 번째 코너를 시작해 볼까요? 네모난 침대에서 일어나 눈을 떠보면 네모난 창문으로 보이는 똑같은 풍경. 네모난 문을 열고 네모난 테이블에 앉아 네모난 스마트폰 본 뒤 네모난 책가방에 네모난 책들을 넣고 네모난 버스를 타고 네모난 건물 지나 네모난 학교에 들어서면 또 네모난 교실 네모난 칠판과 책상들 네모난 오디오 네모난 컴퓨터 TV 네모난 달력에 그려진 똑같은 하루를 회식도 못한 채로 그냥 숨만 쉬고 있는 걸 주위를 둘러보면 모두 네모난 것들 뿐인데 우린 언제나 듣지 잘난 어른의 멋진 이 말 세상은 둥글게 살아야 해 지구본을 보면 우리 사는 지금 둥근데 구석분들은 왜 다 온통 네모난 건지 몰라 어쩌면 그건 네모의 꿈일지 몰라 네모난 아버지의 지갑에 네모난 지폐 네모난 팜플렛에 그려진 네모난 학원 네모난 마루에 걸려있는 네모난 액자와 네모난 명함의 이름들 네모난 스피커 위에 놓인 네모난 테이프 네모난 책장에 꽂혀있는 네모난 사전 네모난 서랍 속에 쌓여있는 네모난 편지 이제 네모 같은 추억들 네모난 태극기 하늘 높이 펄럭이고 네모난 잡지에 그려진 이달의 웃음은 희망 없는 날
다양한 작품에 대해 왁자지껄 떠들어보는 시간 제잘 제잘. 오늘 제잘제잘에서 같이 이야기해볼 작품은 바로 드라마 5월의 청춘입니다. 유독 빠르게 지나간 올해 5월을 추억하면서 함께 얘기해보면 좋을 것 같아요. 저는 5월만 되면 이 작품이 생각나서 항상 클립을 찾아보곤 하는데 우선 이 5월의 청춘은 1980년 5월 운명처럼 서로에게 빠져버린 희태와 명희의 봄 같은 사랑 이야기를 담은 멜로드라마입니다. 줄거리를 간단하게 설명드리자면 광주병원 응급실에서 근무하는 간호사인 여주인공 명희가 친구 대신 나간 소개팅에서 희태라는 인물을 만나게 됩니다. 그리고 이 희태와 절절한 사랑을 하게 되는데 1980년 5월 광주라는 시대적 배경 가운데에서 마음 편하게 사랑할 수 없었던 두 사람의 사랑 이야기를 담은 이 드라마에 대해서 DJ들과 함께 제잘제잘 말해보면 좋을 것 같아요. 네, 좋습니다. 저는 원래 이 드라마를 본 적은 없고 이 드라마가 5.18 관련한 내용이라는 거랑 여자 주인공, 남자 주인공 요 정도만 알고 있었는데 다른 DJ분들은 5월의 청춘 보신 적 있으신가요? 저도 이거를 풀로 막 찾아본 적은 없고 쇼츠로 뜨는 것만 봤는데 근데 쇼츠로 뜨는 것만 봐도 영상 색감이 너무 예쁘다는 생각을 했었거든요. 근데 함부로 이 드라마에 도전할 수 없었던 게 뭔가 한 번은 울 것 같은 드라마라서 그 감정을 제가 지금 느끼고 싶지 않아서 저 요즘 즐겁고 싶거든요. 그래서 쉽지 않았습니다. 여진 DJ는 봤나요? 저는 이거 고등학생 때 봤던 기억이 있는데 진짜 말 그대로 완전 울었거든요. 그만큼 정말 슬픈 이야기인데 거기 나오는 OST도 너무너무 좋아서 저 막 야자하고 정독하고 그럴 때 OST 들으면서 절절한 심정을 공부했던 기억이 있습니다. 저도 여진 DJ처럼 이거 보고 정말 많이 울었고요. 저는 역사 드라마를 좋아하기도 하고 이거 약간 스포가 될 수 있겠지만 저는 처음에 행복했다가 점점 피폐해지는 드라마들을 좋아하거든요. 이게 오타쿠의 특징인데 아니 이거 느껴야 돼요. 이유는 없는데 점점 주인공이 피폐해질수록 절절해져요. 미스터 선샤인 좋아해요? 네, 너무 좋아요. 미스터 선샤인, 달의 연인, 5월의 청춘 점점 하나 둘씩 막 죽어나가고 너무 슬퍼. 저도 약간 새드 엔딩이 좋아요. 해피 엔딩이면 그냥 중간에 하차하는 경우가 더 많은 것 같아요. 그냥 행복하게 살았답니다. 이거면 그래 너 잘 됐네 이건데 서로 안 이루어지거나 한쪽이 죽거나 이러면 계속 기억하고 계속 기억에 남으니까 계속 그 나 안에 왜 갇혀 사는 거지. 당신들이 저번에 공주가 되고 싶지 않아 했는지 알죠? 왜냐면 해피엔딩이면 해피엔딩을 싫어. 내가 안 봐도 그들은 잘 행복하게 살겠지. 이대로 쭉 가겠지. 그냥 반전이 없잖아요. 그래서 약간 뒷내용이 안 궁금한 맞아요. 느낌? 이런 플롯을 저는 정말 사랑하기 때문에 그리고 게다가 저는 이도현 배우를 너무너무 사랑하고요. 그런 것 같아요. 여기에 명희 가로치고는 고민시 배우님 이름이 없거든요. 근데 대본에 희태만 가로치고 이도현 배우님 이름이 고민시 있더라고요. 배우님도 사랑하죠. 그리고 이도현, 고민시 이 두 조합이 스위트 홈이라는 작품에서도 나왔었어요. 맞아. 남매로 나왔었는데 그때도 참 얼굴 합이 좋다라고 생각했는데 로맨스로 나왔다고 해서 저는 바로 봤었는데 너무너무 좋았던 드라마였습니다. 이 작품을 보지 않은 DJ도 있지만 이미 본 DJ는 작품에 아주 흠뻑 빠져있는 것 같습니다. 오늘 5월의 청춘에서 우리가 첫 번째로 살펴볼 장면은 시청자분들의 눈물 버튼이었던 희태의 편지 독백 장면인데요. 명희를 잃고 난 후에 괴로워하는 젊은 희태의 모습과 40년 후의 희태의 모습이 교차되면서 나오는 너무너무 슬픈 장면입니다. 울지 마세요. 울 것 같아. 명희를 잃은 지 40여 년이 지나고 나서도 그 해의 5월을 잊지 못하고 살아갔던 희태의 외로움을 보여주는 나레이션이 함께 이어지는데요. 한번 읽어주세요. 울 것 같아. 울진 마시고. 어김없이 5월이 왔습니다. 올해는 명희 씨를 잃고 맞이한 41번째 5월이에요. 그간의 제 삶은 마치 밀물에서 치는 헤엄 같았습니다. 아무리 발버둥 쳐도 나아가지 못하고 그냥 빠져 죽어보려고도 해봤지만 정신을 차려보면 또다시 그 5월로 돌려보내는 그 밀물이 어찌나 야속하고 원망스럽던지요.
참 오랜 시간을 그러지 않았더라면 하는 후회로 살았습니다. 그해 5월에 광주에 가지 않았더라면, 그 광주에서 당신을 만나지 않았더라면, 그 갈림길에서 손을 놓지 않았더라면 당신이 살지 않았을까 하고요. 하지만 이렇게 명희씨가 돌아와준 41번째 5월을 맞이하고서야 이 모든 것이 나의 선택임을 깨닫습니다. 나는 그해 5월 광주로 내려가길 택했고 온 마음 다해 당신을 사랑하기로 마음먹었으며 좀 더 힘든 시련은 당신이 아닌 내게 달라 매일같이 기도했습니다. 그 생과 사의 갈림길에서 내가 죽고 당신이 살았더라면 내가 겪은 밀물을 고스란히 당신이 겪었겠지요. 남은 자의 삶을요. 그리하여 이제와 깨닫습니다. 지나온 나의 날들은 내 기도에 대한 응답이었음을, 41년 만에 그 지독한 시간들이 오로지 당신을 향한 나의 사랑이었음을. 조금 긴 나레이션이었지만 시간이 흘러도 명예를 잃은 희태의 슬픔은 여전히 흘러가지 못한 것이 여실히 보여서 마음이 아렸던 신이었습니다. 시대적 배경이 민주화 운동의 한가운데에 있었던 1980년 5월 광주였던 만큼 실제로도 명희와 희태처럼 사랑하는 이들과 이별을 겪을 수밖에 없는 분들이 많았던 가슴 아픈 5월이었던 것 같아요. 남은 자의 삶이라는 말이 정말 마음이 아프더라고요. 맞아요. 이제 이 장면의 키워드인 이별, 헤어짐에 대해 우리 DJ들과 이야기해볼까 하는데요. 무거운 주제일 수 있지만 한 번쯤은 겪어보는 삶 속에 이별들이 있습니다. 연인과의 이별이 될 수도 있고 가까운 친구의 전학, 가족과의 헤어짐이 될 수도 있고요. 겪어도 익숙해지지 않지만 항상 우리 주변에 있는 이별들에 대해 이야기해보는 건 어떨까요? 각자의 이별의 경험 그리고 자신의 극복법이 있다면 무엇인지 함께 나눠보면 좋을 것 같아요. 일단 이별의 경험 전에 이 씬에 대해서 살짝만 얘기해보자면 이 씬 독백을 넣고 나서 분량이 너무 길어서 몇 줄 빼야겠다 했는데 뺄 문장이 없어. 못 빼겠어. 전 처음에 이 대본 받고 은별이가 여진이를 좋아하는 걸까 싫어하는 걸까 얘한테 한 페이지를 주면 숨이 차라는 걸까. 그래서 여진이한테 상당히 미안하다는 말을 일단 드리고 시작을 하겠습니다. 여기서의 이별은 사별이라서 사별의 경험 극복법은 저는 아직 나이가 어려서 없는 것 같고요. 아까 정민 DJ가 말했던 것처럼 뭐 친구의 전학, 가족과의 뭐 몇 달간의 헤어짐, 뭐 연인과의 이별 이런 경험은 있었으니까 그거에 대한 극복법을 말해보자면 저는 오히려 그 존재를, 나와 헤어진 존재를 알고 있는 사람들이랑 그 존재에 대해서 오히려 말을 계속 꺼내려고 하는 편이에요. 만약에 뭐 어떤 사람이 뭐 떠났거나 뭐 돌아갔었거나 라고 한다면 그 사람에 대한 말을 아예 피하면 각자 속에서 골마가는 느낌이 들 것 같아서 오히려 그때 걔랑도 이렇게 해서 좋았는데 이런 식으로 오히려 말을 더 꺼내면서 좋은 추억으로 더 남으려고 이별을 극복하는 것 같고요. 그리고 만약에 그런 좋은 사람이 아니라 나쁘게 헤어진 경우다 라고 하면 뭐 금방 떨어져 나간 게 잘 된 것이다 라는 잘가 금방 떨어져 나가줘서 고마워 이런 식으로 그냥 내가 나한테 좋은 거지 라고 생각을 하려고 하는 편입니다. 그리고 무엇보다 극복법이라기보다 시간이 약이죠. 시간이 다 흘러보내주는 것 같아요. 여진 DJ는 혹시 특별한 방법이 있나요? 근데 저도 아직 이렇게 가슴 아픈 이별을 경험해보지 못해가지고 제가 했던 이별은 졸업이었던 것 같은데 저 졸업할 때 정말 슬프긴 했거든요. 왜냐하면 한동안은 이렇게 자주 만나지 못하니까. 근데 졸업할 때마다 느꼈던 게 가끔씩 옛날 사진들이랑 영상 같은 거 찾아보면은 되게 약간 좀 마음이 나아지는 것 같더라고요. 특히 고등학생 때 친구들이 유튜브 같은 데다가 저희 친구들끼리만 보는 링크로 이렇게 남겨둔 영상이 많았는데 요즘도 그거 돌려보면 그래도 네, 이별을 했지만 그래도 각자의 다 이렇게 조금 멀어졌지만 옛날이랑 비슷한 것 같아서 극복법이라고 하면은 그냥 그때그때 즐겁게 같이 있을 때 잘 살아두는 게 기록도 네, 많이 기록도 많이 해두고 하는 게 좋은 것 같습니다. 저는 사실 가까운 친구의 전학이나 가족들과 잠깐 떨어지는 거는 이별이라고 생각을 못했었거든요. 사실 저는
뭐 아까 말한 사별이나 친구랑 손절한다든가 약간 그런 게 이별이라고 생각을 해서 뭐 친구 같은 경우에는 싸워서 멀어진 친구가 있고 그냥 싸우지 않았지만 서로가 어쩌다 보니. 서로 뭐 사정이 있었거나 서로가 맞지 않음을 느끼고 멀어졌다고 하는 경우가 있잖아요. 근데 차라리 싸운 거면 덜 슬픈 느낌? 맞아요. 그리고 오히려 싸워서 그렇게 멀어졌으면 나중에 다시 오히려 친구가 될 수 있다고 생각을 하거든요. 근데 아무것도 없이 그냥 각자 서로 멀어진 경우면 다시 말을 걸기도 조금 그렇고 오히려 그 경우가 저는 더 슬퍼서 맞아요. 시절 인연이라는 말이 맞아요. 있잖아요. 그래서 그냥 왜 그렇게 됐을까 너무 아쉽다 이런 생각만 계속해서 오히려 그거에 대한 극복법은 아직 못 찾았고요. 사실 그리고 제 주변 사람들이나 제가 좋아하던 사람이 사별이라는 경험을 해보기 전에는 장례식이라는 개념을 전 이해를 못했었는데 한번 이제 겪으니까 장례식이 왜 필요한지를 알게 돼서 일단 그 사람을 아는 사람들이랑 한번 다 같이 그 사람에 대한 얘기를 나눈다거나 한번 다 같이 슬퍼해야 그럼으로써 이겨낼 수 있는 것 같아요. 맞아요. 그 사실 인정하고 슬퍼한 다음에 그래서 일단 대부분의 이별은 이미 충분히 슬퍼하고 내 감정을 인지해야 극복을 할 수 있다고 저는 생각을 해서 한동안은 그냥 계속 슬퍼하다가 어느 순간 은별 DJ가 말하는 것처럼 시간이 지나면 극복이 되는 것 같아요. 자연스럽게. 좋은 것 같아요. 너무 좋네요. 사실 저는 이 대본을 받고 남은 자들의 삶이라고 해서 이 이별이 되게 죽음으로만 생각이 많이 됐거든요. 근데 저도 어쨌든 어른들 장례식장도 가봤고 그리고 뭔가 어렸을 때부터 같이 있었던 동물들하고도 떠나보낸 경험이 있거든요. 그런 게 생각이 많이 났는데 저는 이게 극복이 되는 건가? 라는 생각이 들었어요. 극복이라는 단어를 쓸 수 있는 그게 아니라는 생각이 들었거든요. 그런 경험이 아니라는. 극복하는 게 아니라 그냥 묵묵하게 그냥 살아가는 것 같은 느낌? 뭔가 마음에 되게 두꺼운 이불로 덮어두고 그냥 가리고 사는 것 같은 느낌이라는 생각이 들었거든요. 누군가 죽었을 때 어떤 아예 생명이 사라지진 죽었을 때. 않죠. 네. 그래서 극복하는 방법 저는 아직 잘 모르겠어요. 약간 극복이라기보다는 무뎌지는 느낌? 맞아요. 묻어내지는. 그렇습니다. 이제 조금 무거운 주제에서 벗어나서 가벼운 주제로 넘어가 봅시다. 좋습니다. 바로 명희와 희태의 소개팅 장면인데요. 친구에게 소개팅남을 잘 거절해달라는 임무를 받고 나간 소개팅 자리, 명희는 최선을 다해 정 떨어지는 행동을 하며 희태에게 거절당하려고 노력하는데요. 갑자기 맥주를 시키기도 하고 위생 상태가 더러운 국밥집을 데려가기도 하죠. 여러분은 만약 명희였다면 거절당하기 위해 어떤 행동을 하실 것 같나요? 사실 소개팅을 안 나가봐서 어떻게 해야 될지는 잘 모르겠지만 보통 나가면 이렇게 약간 내 손도 좀 떨고 조금 부끄러운 그런 분위기잖아요. 맞아요. 아마도. 그래서 만약에 정말 이렇게 잘 거절을 하려고 하면은 오히려 친구처럼 다 편하게 하하 웃으면서 대화도 하고 전혀 부끄러운 거 티 안 내고 그렇게 하고 올 것 같습니다. 그런 여진 DJ의 털털한 매력에 빠져버리면 어떡하죠? 그럼 다시 조신 모드로 가야 되는 거 아닌가? 완급 조절을. 조심 모드 발동. 어렵다. 은별 DJ는 어떻게 하실 것 같나요? 저는 이 상황이 명희라면 이 희태 얼굴 보고 생각을 접을 것 같긴 하거든요. 그러니까 너무 잘생겼어. 딱 친구가 만약에 정민 DJ가 나 소개팅 자리 나가야 되는데 너가 대신 좀 나가서 거절 좀 해줘 이래서 나갔어. 앉았는데 이도현이 뚜벅뚜벅 걸어서 내 앞에 앉아. 그러면은 정민아 고맙다 하겠죠. 결혼까지 아이고 생각. 정민아 저한테 밥을 사주겠죠. 정민아 넌 정말 최고의 은인이다 하고 바로 그냥 그렇겠지만 이도현이 아니라고 치고 정말 거절을 해야 한다 라고 하면 저는 뭔가 애둘러서 저는 거절하는 방식들도 애둘러서 잘 못하거든요. 그냥 할 거면 솔직하게 제가 이러이러한 생각으로 안 되겠습니다. 못하겠습니다 라고 말하는 게 더 편해서
그 다른 사람한테도 시간 뺏기도 미안하고 제가 그런 걸 잘 못하기도 하고 그래서 이때도 그냥 솔직하게 말할 것 같아요. 이 상황이 그러니까 예시로 들면 정민 DJ가 대신 나가줘라고 해서 제가 정민으로 나가는 거거든요. 그쵸. 네, 그 친구 이름이 수련이었는데 수련인 채로 나가는 거예요. 그래서 그냥 가자마자 이 사람이 너무 괜찮은 사람 같아. 만약에 희태처럼. 그러면 솔직하게 사실은 제가 수련이 대신 나온 친구 땡땡인데 너무 괜찮으신 분 같아서 솔직하게 말씀을 드려요. 괜찮은 분이시면 거짓을 거절해요. 그거는 뭐 왜냐면 이제 수련이어야 은별 DJ가 거기서 뭘 하고 와도 수련이가 한 게 되잖아요. 맞아. 이거 입장 정리를 확실히 해야 하는 거죠. 네, 저는 사실 수련이가 아닙니다. 근데 너무 괜찮으신 분 같아서 이렇게 솔직하게 말씀을 드려요. 죄송합니다. 라고 하고 만약에 거기서 수련이가 아니어도 괜찮습니다. 라고 하면 이제 그때부터 사랑이 시작되는 거죠. 어떻게 그러니까 좋은 사람이 나오든 싫은 사람이 나오든 저는 솔직하게 말할 것 같아요. 애둘러서 잘 못해가지고. 좋은 것 같아요. 정민 저는 DJ는요? 은별 DJ처럼 솔직하게 잘 거절 못 하거든요. 근데 솔직하게 오히려 거절을 잘 못하면 저도 약간 뒤에서 마음이 쓰여요. 그냥 맞아. 그때 그냥 싫다 이렇게 말할 걸 이렇게 생각이 드는데 이런 식으로 영희처럼 애둘러서 거절을 하는 방법은 일단 전 좋아하는 사람이 따로 있는 척 할 것 같아요. 이미 연인이 있습니다. 네. 아니면 너무 털털한 얘기를 막 하는 거예요. 똥침 얘기. 아니 그 정도까지는 아니죠. 친구. 제가 고등학교 친구를 얼마 전에 만났는데 그 친구가 올해 입학을 했거든요. 그래서 신한회에 갔는데 친해진 사람이 동기가 아니라 엑스맨이었던 거예요. 근데 그 처음 만난 그 선배와 과민성 대장 증후군에 대해서 얘기를 했대요. 그래서 이거 좋은데? 나도 이런 얘기를 해야겠다라는 생각이 대본을 읽으면서 들었었어요. 털털한 얘기. 예진 DJ는 어떻게 거절하실 거예요? 사실 저는 잘 말해요. 오. 저는 거절 왜냐하면 저는 일단 시간 낭비를 정말 싫어하는 사람이고 타인의 시간을 뺏는 것에 대해서도 죄책감을 저랑 비슷하네요. 크게 느끼는 편이라서 상호간의 시간 관리를 위해 빠르게 압축적으로 이해가 명확하도록 근데 보통 대면 상황에서는 사람이 듣고 싶은 말만 좀 듣는 경향이 있는 것 같아요. 맞아요. 저를 포함해서 저도 그러는 것 같고 그래서 그 자리에서는 직접 이야기 안 할 것 같고요. 그냥 일정 있다고 일어날 것 같고 뭔가 나중에 텍스트로 근데 사실 시대 상황상 여기는 카톡을 사용할 수 없으니까 메일을 보내려면 이게 시간이 더 오래 걸리겠네. 어쨌든 뭔가 이게 현대 상황이면 전 텍스트 메시지로 좀 명확하고 간결하게 보낼 것 같은데 그리고 이 상황도 친구가 잘 거절해달라고 했지 잘 거절 당해달라고 한 게 아니잖아요. 그러니까 굳이 내가 막 망가질 필요가 없잖아요. 내가 우스워지면서 거절당할 필요 없잖아요. 과민성 대장 증후군까지 하면서 아니 나의 동기 탈출 방법 이런 거 말할 필요 없잖아요. 근데 나 이거 올라가면 친구가 나를 가만두지 않을 것 같은데. 왜 그래요? 전 저번 주에 그물망에 갇혔어요. 이거 미치겠다. 그거 편집해도 되는 거예요? 영상으로. 이거 좀 논란이 있겠는데요. 친구 얘기만 빼주세요. 오케이. 아무튼 그래서 네 직접 잘 말한다. 근데 저 같으면 처음에는 애둘러서 거절하다가 이 사람이 못 알아먹는 것 같다. 너무 좋아. 이거는 눈치가 없거나 아니면 일부러 눈치 없는 척하는 것 같다 하면은 살짝 그때? 궤심해져서 그냥 오히려 궤심해지면 화가 날 것 같아서 그러면 그때 그냥 너 마음에 안 든다. 내 취향 아니다. 라고 할 것 같아요. 근데 그럼 그분이 진짜 이상하게 생각할 것 같아요. 과민성 대장증후군 이야기 내내 다 했는데 막 웃으면서 이성으로- 장례기 하다가 아니 이성으로서 나의 취향이 아니다. 이런 얘기를 하겠죠. 네. 소개팅 난 불쌍. 너무 불쌍해. 절대 그런 자리 나가지 마세요. 네. 그러면 제가 수련이 역할을 할게요. 좋네요. 네, 아주 다양한 방식의 DJ들의 거절 방식이 있는 것 같아서 너무 재밌는 것 같습니다. 청춘강 아니면 어떻게 이런 주제로 대화를 해볼까 하는 생각이 드는 것 같습니다. 그럼 다음 코너로 한번 넘어가 볼까요?
없이 스친 눈인사로 날 수줍게 반기던 그대 보는 애틋함도 지친 나의 위로가 돼요. 잠깐 내리는 소나기처럼 내 마음 깊이 여운이 되어 이토록 아름다운 날이 찾아오면 뜨거운 내 마음 고백해요. 이 밤이 그 무엇보다도 고요하게 머물다 가길 바라요. 어서 와요 그대 있으면 내 맘이 따뜻해져. 그저 푸른 봄 향기도 오랫동안 남을 거예요. 깊은 한숨도 멀리 떠나게 내 마음 깊이 다가온 그대. 이토록 아름다운 날이 찾아오면 뜨거운 내 마음 고백해요. 이 밤이 그 무엇보다도 고요하게 머물다 가길 바라요. 그댄 따스했던 봄처럼 와서 나의 5월이 되어 아름답게 피어나. 온 세상 그대로 가득 채워져 버린 빛으로 그리운 날들 머물러줘요. 초성으로 만든 단어를 이용해 서로의 생각을 알아보는 시간. 초성 밸런스 게임. 오늘의 초성은 여름이 성큼 다가온 만큼 이응 리을로 진행해 보려고 합니다. 여름 말고도 다양한 단어들이 떠오르는데요. 이응 리을을 이용한 첫 번째 단어는 바로 어른입니다. 저번 녹음 때 제잘제잘에서 응답하라 1988 명대사를 살펴보며 함께 이야기해본 주제이기도 한데요. 은별 DJ가 어른을 이용한 밸런스 게임 소개해주세요. 네, 이 밸런스 게임은 DJ들의 3, 40대 혹은 5, 60대 본인의 모습이 어땠으면 좋겠는지 상상하면서 골라보면 좋을 것 같은데요. 어른을 이용한 첫 번째 밸런스 게임은 바로 미래에 대한 걱정 없이 철없이 사는 애 같은 어른 vs 미래에 대한 걱정이 항상 너무 많은 철이 들어버린 어른입니다. 정민 DJ는 어떤 어른의 모습이 더 나은 것 같으신가요? 처음 이 대본을 읽었을 때는 못 고르겠다라고 생각을 했거든요. 근데 그래도 저는 후자가 조금 더 끌리는 것 같아요. 그래도 제 삶과 제 주변 사람들에 대한 책임감을 갖고 살 수 있는 게 좋지 않을까. 그리고 저는 다른 사람한테 피해 주는 게 너무너무 싫어서 차라리 철이 많이 들어버린 어른이 나은 것 같아. 걱정이 많아도. 다시 또 고뇌에 빠지. 근데 아무런 걱정이 없으면 제 미래가 너무 불확실할 것 같은데 그러면 오히려 더 불안하지 않을까요?
근데 이게 너무 그냥 걱정 없이 미래에 대한 걱정 없이 현재 충실한 느낌인 거고. 아, 현재 충실. 그러니까 지금 막 뭐 적금? 없어. 지금 이런 느낌인 거고. 근데 후자는 어떻게 이렇게 하는. 그러니까 그런 전자가 사람들. 욜로족이에요? 예, 전자가 그러니까 말하자면 뭐 욜로 오렌지족 이런 느낌이고 후자는 정말 계속 두려워서 미래에 대한 대비만 해놓고 현재는 최대한 약간 아끼려고 하고 이런 느낌으로 생각을 그럼 했거든요. 저 바꿔도 돼요? 그럼 뭐 저는 해보세요. 전자로 할래요. 아, 오렌지족 저렇게 정리. 줏대가 없어요. 오렌지족이 네, 저는 은별 DJ 얘기했더니 갑자기 음. 그 생각이 들었어요. 제가 아무리 지금 살면서 돈을 모으고 그래도 뭐 차 정도야 하나 살 수 있겠지만 집 못 살 것 같고요. 살 수도 먹고 사는 건 있지. 사실 알바를 해서도 저 하나는 먹어 살릴 수 있지 않을까 싶어서 그냥 현재를 즐기려요. 아까 주변 사람들을 챙기고 싶다고. 그냥 주변 사람들과 행복하게 사는 거죠. 저의 돈으로. 오케이. 경제적으로 봤을 때는 네, 전자가 더 걱정 없이. 나은 것 같다. 네. 그리고 저를 먹여 살리려면 아무리 미래에 걱정이 없어도 당장 현재에 충실하면 그래도 미래에 도움이 되지 않을까라는 생각을 했어요. 현재를 살으라는 말이 있잖아요. 현재에 충실하면 어쨌든 현재가 미래가 과거가 되고 그러니까 그때 결국에는 과거와 현재와 미래에 다 충실할 수 있는 게 아닌가. 사실 미래에 대한 걱정이 너무 많으면 걱정만 앞설 수도 있어요. 맞아요. 여진 DJ는 정민 DJ 말에 동의하시나요? 근데 사실 저는 후자긴 해요. 왜냐하면 제가 저번 녹음 때 너무 철없이 사는 걸 좋아한다를 강조해서 다들 전자를 고를 거라고 생각하셨을 수도 있는데 뭐랄까 제가 추구하는 철없음은 이게 멀쩡히 사회생활 잘 이렇게 하고 철이 이미 뭐라 해야 되지? 성숙한데 그 중에 친한 사람들 사이에서는 내려놓을 수 있는 그런 철없음을 추구하거든요. 추구미? 철없음. 네. 철없는 공주? 철 있는 상황에서 철없음을 추구하기 때문에 그래도 30, 40대가 되면 지금보다는 조금 더 생각해야 될 게 많으니까 그때는 그래도 철이 조금만 더 들면 좋을 것 같다는 생각을 했습니다. 저는 이 대본을 딱 받았을 때 걱정 없이라는 이 키워드는 전자가 훨씬 좋긴 한데 철없다는 게 아주 부정적이에요. 철없는 어른? 예진 언니가 진짜 싫어할 것 같다. 용서가 안 돼요. 그리고 사실 저는 걱정이 많다는 게 제 주변에도 걱정이 많은 친구들이 많은데 그 친구들을 응원하게 되지 그게 부정적으로 보이진 않거든요. 걱정이 많다는 건 그만큼 많은 경우의 수를 대비하려고 노력하는 과정인 거니까 걱정이 많다는 건 생각도 많다는 거고 그럼 사고가 좀 깊어질 수 있지 않나? 그 과정에서 뭔가 타인에 대한 이해도 좀 깊어질 수 있지 않나? 근데 걱정이 없다는 건 좀 단순하고 심플하니까 좋아 보일 수는 있겠지만 장기적으로 봤을 때 이 사람이 할머니, 할아버지가 됐을 때도 과연 대화를 나눌 때 재미가 있을까? 삶의 지혜가 할머니, 있을까? 할아버지 됐는데 오케이, 현재를 살아! 난 좋을 것 같아. 너무 좋은데? 그래서 저는 이제 미래에 대한 걱정이 항상 많은 철이 들어버린 어른이 되고 싶습니다. 저는 전자가 되고 싶은데 왠지 제가 나중에는 후자처럼 잘할 것 같아요. 어쩔 수 없이. 그래서 여기 표현에서도 제가 철이 들어버린이라고 쓰기도 했는데 뭔가 항상 결정을 할 때도 지금 너무 하고 싶지만 나중에 보면 후회할까 봐 안 하는 경우들이 꽤 되잖아요. 우리 일상에서. 그래서 저는 성향으로 봤을 때 후자가 현재에 가깝지만 그래도 아까 정민 DJ가 말한 것처럼 하루하루 뭔가 걱정 없이 채워나가는 게 제 추구미이기도 하고 저는 걱정이 많은 걸 정말 안 좋아해요. 그게 제가 받는 스트레스가 남들보다도 더 심한 편인 것 같기도 하고 그 걱정거리 하나가 있으면 그 하나를 내내 생각하느라 하루가 좀 약간 행복한 마인드로 살아갈 수가 없을 것 같은 느낌? 저는 걱정을 짊어지고 사는 걸 정말 싫어하기 때문에 그래서 추구미는 전자지만 어쩔 수 없이 다들 후다처럼 되지 않을까
하는 슬픈 생각이 들었습니다. 저도 사실 은별 DJ가 현재에 충실한 게 전자라고 해서 고른 거거든요. 그래서 저도 걱정이 조금 많은 스타일이라서 다른 거 걱정을 막 하다가 막상 지금 당장 해야 하는 닥친 거에 대해서는 오히려 대처를 잘 하지 못하는 경험들이 몇 번 있어서 일단 내가 할 수 있는 걸 하고 그 다음에 생각하자라는 주의인 것 같아요. 네. 그래서 DJ분들이 원하는 모습이 되게 다양한 것 같은데요. 어른을 이용한 밸런스 게임은 이쯤에서 마치고 다음 밸런스 게임으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 이응 리을을 이용한 마지막 밸런스 게임 단어는 위로입니다. 네, 위로를 이용한 밸런스 게임 질문 바로 가보도록 할게요. 멘탈이 와장창 깨졌을 때 더 위로가 되는 친구는 첫 번째, 무슨 일이 있었는지 하나하나 캐묻고 나보다 더 크게 욕해주는 친구. 대, 무슨 일이 있었는지 묻지 않고 치킨을 사주며 옆에 있어주는 친구. 우리 DJ분들은 둘 중에 어떤 친구가 더 위로가 될 것 같으신가요? 저는 무슨 일이 있었는지 하나하나 캐묻고 나보다 더 크게 욕해지는 친구. 왜냐면 저희 전공 수업 시간에 배웠잖아요. 뭐죠? 뉴스에 대한 욕구는 인간의 가장 기본적인 욕구고 옛날부터 있었던 새로운 소식에 대한 열망. 이건 모두가 다 가지고 있는 인간의 기본 욕구에 해당한다. 자, 근데 후자를 살펴봐요, 여러분. 묻지 않고. 뭔가 음침한 느낌이 들어요. 아니 교수님이 오셨어요 여기에. 아니 묻지 않는다? 그러니까 되게 신중한 친구일 수도 있어서 사실 좀 더 정이 가긴 했는데 근데 조금 다시 생각해보면 분명 저 친구도 궁금할 거란 말이죠. 치킨을 사왔어요. 심지어 자신의 금전을 들여서 자신의 돈을 들여서 치킨을 사왔는데 이제 치킨을 사면서 얼마나 궁금했겠어요. 얘가 무슨 일이 있을까? 궁금하지 않고선 치킨을 사올 수 없어요. 분명 궁금했는데 아니 먹고 싶었을 수도 있지. 그럼 더 문제 아니에요. 내가 지금 이렇게 속상한데 먹고 싶다고 치킨을 사와. 아니 그런 경험이 있었던 것처럼. 아무튼 그래서 뭔가 묻지 않고 치킨을 사주면 옆에 있어주는 친구. 물론 내가 힘들 때 옆에 있는 존재라는 것 자체가 너무 소중한 존재인데 묻지 않는다는 저 포인트가 저희가 공부한 이 전공 수업과 맞지 않는다. 와 교수님이 진짜 좋아하시겠다 이거 들으시면. 보내드려야 돼. 맞지 않습니다, 교수님. 아무튼 그렇고 그래서 이제 캐묻는다는 게 뭔가 좀 단어 뉘앙스상은 안 좋게 들릴 수도 있는데 만약 정말 제 친한 친구라면 저렇게 캐묻는 것도 자신의 시간을 들여서 저에 대해 알아봐 주려고 하는 거니까 관심이라고 생각하고 또 만약에 저 친구가 물었는데 제가 답을 안 하는 것에 대해서 화를 내지 않고 기다려주는 사람이다. 그러니까 내가 이따 말해도 되냐고 했을 때 그걸 용납해주는 친구라면 그럼 전자인 친구가 훨씬 좋지 않나. 물론 물었을 때 네가 지금 당장 이야기 안 하면 나는 너를 해버리겠다. 그러면 좀 문제가 있긴 한데 어쨌든 묻는다는 건 저는 관심이라고 생각했고 제가 대답하는 것까지 기다려주는 친구라면 저는 전자에 무슨 일이 있었는지 하나하나 캐묻고 나보다 더 크게 욕해주는 친구가 네, 저에겐 더 맞지 않나 생각했습니다. 정민 DJ는요? 저도 일단 둘 다 위로가 되긴 하거든요. 근데 저도 전자를 골랐어요. 일단 후자는 사실 그 후자의 친구의 성향을 알고 있으면 이것도 진짜 위로가 될 것 같거든요. 그리고 저는 지금 멘탈이 와장창 깨진 상태가 진행 중일 때는 오히려 말을 잘 못한단 말이에요. 그리고 친구한테 너무 약간 감정을 뱉어내는 게 될까 봐 항상 조금 조심하려고 하는데 묻지 않고 옆에 있어주는 거는 나의 성향을 잘 이해하는 포인트가 될 수도 있겠다라는 생각을 했지만 잘 모르는 친구라면 그냥 얘가 치킨이 먹고 싶었나 보다. 치킨이 먹고 싶었는데 같이 먹을 사람이 없었나 보다라고 생각을 할 것 같아요. 그냥 나를 위로해 주려고 내 옆에서 치킨을 먹는 게 아니라 그냥 치킨이 먹고 싶었나? 라고 생각을 할 수도 있을 것 같아요. 아니 치킨에 집중하지 말라고. 그런 이유 때문에 전자다. 네, 그래서 아까 말했다시피 잘 얘기를 못해서 오히려 캐물어야 얘기를 하는데 얘기를 하면은 또 말하는 과정에서 객관화가 되고 해결이 될 수 있는데 거기서 나 대신 욕을 막 해줘. 그러면 저는 조금 후련할 것 같아요. 그래서 전자가
친구가 조금 더 위로가 되는 것 같습니다. 그럼 정민 DJ는 정민 DJ가 위로하는 방식은 전자 후자 중에서 뭐가 더 가까운 것 같아요? 일단 그 친구의 성향을 파악을 해야 하는 것 같은데 이 친구가 전자를 좋아할 것 같으면 전자를 하고 후자를 좋아할 것 같으면 후자를 하는데 일단 후자부터 할 것 같아요. 잘 모르겠어요. 일단 옆에 있어주는 것부터. 네. 왜냐면 이 친구가 가진 상황이 얼마나 큰지 작은지에 따라서 이 친구 그거에 대해서도 조금 다를 것 같아요. 진짜 큰일이다. 오은영 박사님 같아요. 대처 방법이 다 이렇게 그러니까 다양하게 돼 있네. 오히려 약간 사소한 일 있으면 나 이런 일 있었어라고 말하잖아요. 근데 맞아요. 진짜 멘탈이 와장창 깨졌을 때는 조금 그쵸. 조심히 처음엔 다가가야 되지 않을까. 섬세하시네요. 그럼요. DJ. 저는 전자 후자 중에서 저는 일단 후자인데 그 이유가 뭐 치킨이 먹고 싶고 왜 이러는 게 아니라 은별 DJ 치킨이 많이 그것도 먹고 싶나 맞긴 보다. 해요. 먹을 거 사주는 사람이 좋은 사람. 그리고 저는 사람이 되게 단순해서 뭔가 어떤 힘든 일을 하나 딱 겪어요. 그러면 막 힘들다가도 그냥 푹 자고 일어나면 뭐 그랬나? 하고 넘어가고 맛있는 거 먹고 한번 산책 한번 싹 해주면 아니, 뭐 해결되겠지? 약간 이런 단순한 마인드로 살아가는 사람이라서 그 가정을 해봤을 때 옆에서 무슨 일이 있었는지 하나하나 캐묻는 것도 물론 예진 DJ처럼 나에 대한 관심이 참 크구나 해서 감동을 받을 것 같긴 하지만 저는 제가 멘탈이 깨졌을 때 몇 번 많진 않지만 깨졌을 때 뭔가 스스로 혼자 생각 정리하는 시간이 필요한 사람이에요. 그래서 뭔가 주변에서 그래서 무슨 일 있었던 거냐 말을 해봐라 라고 하면 잘 말을 안 하는 것 같아요. 일단 1차적으로 정리할 시간이 필요하고 만약에 그걸 묻는다고 해도 말을 하면서 만약에 뭐 그 멘탈 터지는 일이 누군가와 싸운 일이다 라고 치면 그 사람 욕을 할 거 아니에요. 그 사람을 얘기하는데 쓰는 시간이 아깝다고 해야 되나? 그걸 설명하면서 그리고 네, 그 사람에 대해서 얘기를 하면 할수록 그 분노가 더 커질 것 같아요. 오히려. 아니 얘가 그래서 이렇게 했다니까? 라고 말하면서 더 화나서 제 머릿속에서 차지하는 그 멘탈 터짐의 비중이 점점 더 커져서 오히려 물론 그 친구에 대한 호감도는 높아지겠지만 그 멘탈 터진 사건의 비중이 내 삶에서 더 커질 것 같아서 그래서 캐묻는 거를 별로 좋아하지는 않습니다. 그래서 저는 단순하게 그냥 치킨 먹고 싹 있는 후자가 더 낫지 않나. 질문해도 돼요? 네네. 그 좀 전에 우리 밸런스 게임 할 때 은별 DJ는 걱정이 많고 스트레스를 많이 받고 그랬는데 갑자기 전 단순한 사람이라서 자고 일어나면 다 까먹고 네, 걱정은 많은데 그 많은 걱정을 저 혼자서 다 그냥 생각하고 풀어요. 그러니까 다음날 되면 다 풀려요? 그러니까 다음날 되면 싹 이거라기보다 주변 사람들한테 굳이 말을 꺼내지도 않고 그걸 티내고 싶어 하지도 않는 그리고 생각해보면 제가 하는 걱정들이 그렇게 남한테 토로할 것까지 복잡한 일도 아니고 내가 생각하면 끝낼 일인데 왜 굳이 남한테 뭐 이런 생각을 가지고 있는 편이라서 걱정은 많지만 뭔가 남한테까지 그 걱정을 털어놓을 만큼의 그 정도의 생각을 가지고 있진 않아서 그래서 저는 네, 후자가 나은 것 같습니다. 단순하게. 저도 스트레스 받으면 은별 DJ처럼 잠을 자면서 푸는 편이긴 한데 그러면 대부분 풀리긴 하거든요. 근데 여기서 멘탈이 와장창 깨졌을 때라고 했잖아요. 저는 그래서 아무리 맛있는 거 먹고 잠 자고 그래도 약간 안 되는 그런 것들이 몇 개 있잖아요. 그런 거를 조금 생각을 했었어요. 그렇죠. 그런 경우도 있긴 하죠. 여진 DJ는요? 네, 저도 은별 DJ랑 약간 비슷한 게 대부분의 고민을 그냥 저 혼자 사는 편이거든요. 근데 그래서 그런지 뭔가를 말하는 게 약간 익숙하지 않아요. 뭔가 고민을 말하거나 이것처럼 힘든 일을 말하는 게 저는 오히려 익숙하지 않아서 그래서 차라리 전자 친구가 더 저는 좋은 것 같아요. 왜냐하면 캐물어 네, 주니까 그렇게 물어줘야 약간 대답을 하면서 상황을 다시 구성할 수 있다고 생각을 했었고 그리고 두 개를 비교했을 때 뭔가 전자는 화나는 상황에 더 좋을 것 같고 슬픈 상황이면
만약에 슬픈 상황이면 전자친구는 조금 힘들 것 같기도 해요. 내가 만약에 맞아요. 슬퍼 너무, 죽겠는데 그래서? 그래서? 말도 너 타고 뭐야? 싶어. 이러면서 그래서 그럴 때는 그래도 후자 친구도 나름 위로가 될 것 같다라는 생각을 했습니다. 그러네요. 저도 전자가 더 끌린 이유 중에 하나가 그 무슨 일이 있었는지 먼저 알아채는 상황인 거잖아요. 근데 이 정도로 티가 날 경우는 나에게 정말 큰일이 생긴 경우가 아닐까. 왜냐면 사소한 그런 것들은 사실 내가 아무리 고민하고 그래도 티가 잘 안 나잖아요. 맞아요. 근데 내가 안 좋은 일이 있는 게 겉으로 티가 날 정도면 저는 전자가 조금 더 좋을 것 같아요. 나의 상황을 같이 해결해 주거나 그랬으면 좋겠어요. 이게 저는 치킨 먹으면 다 풀리는 단순한 인간이 돼버렸는데요. 해영을 좋아하고 싶은데 저도 물론 토로하는 거 좋아하죠. 너무 큰 일이면. 근데 저는 대부분의 멘탈 터지는 고민은 제가 생각하면서 푸는 스타일이기 때문이라는 걸 다시 한번 말씀드리고 싶고요. 혹시 이 치킨 은별 DJ가 안 좋아하는 치킨이어도 괜찮아요? 맞아, 먹었는데 안 풀리면 안 맛있어. 근데 저는 이 치킨이라는 게 치킨을 말하는 게 아니라 좋아하는 음식, 제가 좋아하는 음식, 약간 그런 거를 생각하면서 한 거라서. 그러니까 만약에 아까 정민 DJ가 말한 것처럼 눈치를 챈 상황인 거잖아요. 양쪽에 어쨌든. 그럼 눈치를 챘는데 바로 물어보는 거는 물론 위로가 되겠지만 단순히 그냥 궁금증 때문에 물어보는 걸 수도 있잖아요. 근데 후자는 제가 기분이 안 좋아 보이니까 제가 제일 좋아하는 음식을 시켜서 옆에 있어줘야겠다라는 게 조금 더 감동일 것 같은? 그리고 배려해주는. 네, 맞아요. 지금 생각이 난 건데 제가 수능 봤을 때 수능 끝나고 다음 날이 제가 가고 싶었던 대학교 발표 날이었어요. 근데 그 수능 당일날 채점을 다 해봤는데 그 학교를 갈 수 있을까 하는 성적이 나온 거예요. 그래서 그날 엄청 울고 다음날 일어났는데 저희 언니가 그 레터링 케이크 집에서 저 그 고등학교 수고했다고 하는 거랑 제가 좋아하는 마카롱만 골라서 제 책상 위에다가 놓은 거예요. 감동. 그래서 그거를 보고 그 전에 왜 얼마나 그랬는데? 라고 시험을 물어보는 게 짜증이 나서 야 망했다고! 하고 뭉클했는데 다음날 그렇게 하니까 그래서 위로가 참 많이 됐었어서 그래서 그런 경험이 비춰봐도 저는 후자 같은 게 낫지 않나 하는 근데 생각을 이게 합니다. 좋아하는 음식이라고 했잖아요. 치킨이 아니라 하이디라고 이런 거였으면 저 후자 골랐을 것 같아요. 아니 지금 막 수타면 먹방 같이 프로그램이 아닌데 스타일 보면서 와 진짜 재밌다 하면서 잊을 것 같기도 하고. 그 잊혀질 만도 하다. 좋은데요? 좋네요. 어쨌든 둘 중 어떤 방식이든 사실 내가 무슨 일이 있을 때 옆에 누군가가 있어줄 수 있다는 건 그건 진짜 소중한 것 같아요. 둘 중 어떤 친구든 모두 위로가 많이 될 것 같습니다. 그럼 위로를 통한 밸런스 게임을 끝으로 오늘 초성 밸런스 게임도 맞춰보도록 하겠습니다. 기억해줄래? 남은 두 개의 목숨으로 I will die for you. 곤두박질 치던 내 하루 끝 주어진 세 개의 하트 그 어느 날의 맛인가
마무리해야 싶지만 이제 방송을 마무리할 때 온 것 같아요. 오늘은 특히 DJ들의 성향에 대해서 더 알아갈 수 있었던 시간이었던 것 같습니다. 맞아요. A팀도 벌써 방송한 지 3달이 다 되어간다는 거 다들 알고 계신가요? 오 마이 갓. 시간이 정말 빠르게 흘러가고 있는 것 같습니다. 다음 방송에서도 오늘처럼 우리 A팀을 더 알아가 보는 시간을 가져보면 좋을 것 같아요. 그럼 저희는 더 재밌는 이야기를 가지고 또 돌아오도록 하겠습니다. 그럼 안녕.